అమెరికా ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు విఫలమయ్యాయి. అర్ధాంతరంగా చర్చలు ముగించి అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ టీం వెనుదిరిగింది. ఇరాన్తో చర్చలు విఫలమయ్యాయన్న జేడీ వాన్స్ ప్రకటించారు. ఎలాంటి ఒప్పందం అంగీకారం కుదరలేదని వెల్లడించారు. ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరకుండానే వెనుదిరుగుతున్నామని తెలిపారు. తమ డిమాండ్లకు ఇరాన్ అంగీకరించలేదన్నారు. వాళ్ల వైపు నుంచి సానుకూల నిబద్ధత కనిపించాలన్నారు. ఈ పరిణామం ఇరాన్ కు ఖచ్చితంగా బ్యాడ్ న్యూస్ అని జేడీ వాన్స్ స్పష్టం చేశారు. Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. Was there a framework on anything? And also, did the Iranian frozen assets come up? And did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds, where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. Well, good morning, everybody. And అయితే చర్చల్లో ప్రధానంగా హర్మూజ్ జలసంధి తెరవాలని అమెరికా డిమాండ్ చేసింది. యురేనియం శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని ఆపాలని కోరింది. తమ దేశంపై ఉన్న ఆంక్షలను తొలగించాలని ఇరాన్ డిమాండ్ చేసింది. విదేశాల్లోని తమ ఆస్తులపై ఉన్న ఫ్రీజ్ ను తొలగించాలంటూ ఇటు ఇరాన్ కోరింది.
పాకిస్తాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా ఇరాన్ ప్రతినిధులు ప్రత్యక్షంగా భేటీ అయ్యారు. అమెరికా బృందానికి ఆ దేశ ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, ఇరాన్ బృందానికి ఆ దేశ పార్లమెంట్ స్పీకర్ ఘాలిబఫ్, విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చి నాయకత్వం వహించారు. చర్చల్లో పాకిస్తాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ పాల్గొన్నారు. కీలక అంశాలపై తమ డిమాండ్లను రెండు దేశాలు పరస్పరం ప్రస్తావించాయి. పరస్పరం డిమాండ్లకు అంగీకారం కుదరకపోవడంతో చర్చలు విఫలమయ్యాయి. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు విఫలమయ్యాయి. అర్ధాంతరంగా చర్చలు ముగించి అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ టీం వెనుదిరిగింది. ఇరాన్ తో చర్చలు విఫలమయ్యాయన్న జేడీ వాన్స్ ప్రకటించారు. ఎలాంటి ఒప్పందం అంగీకారం కుదరలేదంటూ వెల్లడించారు. ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరకుండానే వెనుదిరుగుతున్నామని తెలిపారు. తమ డిమాండ్లకు ఇరాన్ అంగీకరించలేదన్నారు. వాళ్ల వైపు నుంచి సానుకూల నిబద్ధత కనిపించాలన్నారు. ఈ పరిణామం ఇరాన్ కు ఖచ్చితంగా బ్యాడ్ న్యూస్ అని జేడీ వాన్స్ స్పష్టం చేశారు. అయితే ఈ చర్చల్లో ప్రధానంగా హార్మోజ్ జలసంధి తెరవాలని అమెరికా డిమాండ్ చేసింది. యురేనియం శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని ఆపాలని కోరింది. తమ దేశంపై ఉన్న ఆంక్షలను తొలగించాలంటూ ఇటు ఇరాన్ డిమాండ్ చేసింది. విదేశాల్లోని తమ ఆస్తులపై ఉన్న ఫ్రీజ్ ను తొలగించాలంటూ కోరింది. అయితే మరి బ్యాక్ టు న్యూస్. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు విఫలమయ్యాయి. అర్ధాంతరంగా చర్చలు ముగించి అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ టీం వెనుదిరిగింది. ఇరాన్ తో చర్చలు విఫలమయ్యాయని జేడీ వాన్స్ ప్రకటించారు. అయితే ఎలాంటి ఒప్పందం అంగీకారం కుదరలేదంటూ వెల్లడించారు. ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరకుండానే వెనుదిరుగుతున్నామంటూ కూడా తెలిపారు. తమ డిమాండ్లకు ఇరాన్ అంగీకరించలేదని, వాళ్ల వైపు నుంచి సానుకూల నిబద్ధత కనిపించలేదన్నారు. అది దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు మనతో పాటు మాట్లాడడానికి విశ్లేషకులు మధుసూదన్ రావు గారు అందుబాటులో ఉన్నారు. మధుసూదన్ రావు గారు నమస్కారం అండి. నమస్తే అండి సార్. ఇటు అమెరికా ఇరాన్ చర్చలు పూర్తిగా విఫలమైనట్లే తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మధ్యలోనే చర్చలు అర్ధాంతరంగా ముగించి జేడీ వాన్స్ టీం కూడా తిరిగి అటు ఇస్లామాబాద్ నుంచి కూడా బయలుదేరిపోయింది. అయితే జేడీ వాన్స్ ప్రకటించిన దాని అంటే ప్రెస్ మీట్ లో చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇరాన్ కు ఖచ్చితంగా ఇది బ్యాడ్ న్యూస్ అంటూ కూడా క్లియర్ కట్ గా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇంకా చర్చలు మళ్ళీ జరగవు, ఇంకా చర్చలు ఇంతటితో ఆగుతున్నాయి, ఇంకా మళ్ళీ దాడులు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి అనుకోవచ్చా అండి? ఖచ్చితంగా అనుకోవచ్చు అండి. మనం డే 1 నుంచి కూడా అనుకుంటున్నాం. ఈ 2 వారాల గడువు ఏదైతే ఉందో ఆ గడువుకు సంబంధించి ఈ చర్చలు సఫలం కావనే ఆలోచనలో మనం ఉన్నాం. అసలు పాకిస్తాన్ కేంద్రంగా చర్చలు పెట్టడం అంటేనే అది విఫలమైనటువంటి క్రియ. అది చర్చల వేదిక. అది ఆ దేశమే కరెక్ట్ దేశం కాదు. అక్కడ పెట్టడము మనం మొదటి నుంచి అనుకుంటున్నాం. పాకిస్తాన్ వేదిక, పాకిస్తాన్ మధ్యవర్తిత్వం కూడా కరెక్ట్ గా ఉండదు అది. కాబట్టి అది అనుకున్నట్టు విధంగానే విఫలమైపోయింది. కారణం ఏంటంటే జేడీ వాన్స్ వారు చాలా పాజిటివ్ థింక్ తోటి వస్తారు. సౌమ్యుడు కూడా తను ఇంతకుముందు ఈ యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో కూడా యుద్ధాన్ని వైపు ఆయన మొగ్గు చూపలేదు. అమెరికా ట్రంప్ వీళ్ళకి కూడా చెప్తా ఉన్నాడు యుద్ధాన్ని ఆపేద్దాం, సంధి మార్గాన్ని ఎంచుకుందామని. చాలా పాజిటివ్ థింక్ తో ఉన్నటువంటి ఆయనే ఒప్పుకోలేదనంటే ఇవాళ యుద్ధం యొక్క తీవ్రత మనం గమనించవచ్చు. ఒక పక్క మనము ఇస్లామాబాద్ లో చర్చలు నిన్న రాత్రి 10 గంటల వరకు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో మన షెహబాజ్ షరీఫ్ వీళ్ళంతా కూడా అక్కడ ఉన్న సందర్భంలో ట్రంప్ తన ట్విట్ లో చెప్తా ఉంటాడు, మళ్ళీ యుద్ధం మన ఇక్కడ ఒకవేళ హార్మోజ్ జలసంధి ఇట్లా తెలుసుకోకపోతే మళ్ళీ మేము దాన్ని ఫ్రీ చేసేటువంటి బాధ్యత మేమే తీసుకుంటాం అంటాడు. ఒక పక్కనే మేము ఆ పడవలు వెళ్ళిపోయినాయి, సీ మైన్స్ ను మేము తీస్తున్నామని కూడా చెప్పి, అంటే ఒక పక్క ఇక్కడ చర్చలు జరుగుతున్నప్పుడు సందర్భంలోనే ఆయన మరొక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం, అంటే ఈ రెచ్చగొట్టే ధోరణిలో ఈ చర్చలు విఫలం కావాలనే ఆలోచనతోటే అమెరికా ఉన్నట్టుగా మనకు కనబడతా ఉన్నది. అయితే జేడీ వాన్స్ వారు అన్నటువంటి ఒప్పందాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒప్పుకున్నారు. ఇరాన్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్, వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ సంబంధించిన ఫ్రీజ్ అన్ని కూడా రిలీజ్ చేయాలి అని అంటే అమెరికా మొదటి సందర్భంలో ఒప్పుకున్నట్టుగా మనకు ప్రకటన తెలిసింది. ఈ హార్మోజ్ జలసంధి విషయం వచ్చేసరికి దీంట్లో మా ఉమ్మడి మేనేజ్మెంట్ ఉండాలనే ఆలోచన చేసిన సందర్భంలో ఇరాన్ అక్కడ కొంత వెనకడుగు వేసినట్టుగా మనకు సమాచారం ఉంది. ఇంకోటి ఇజ్రాయెల్ కి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా జేడీ వాన్స్ దాడులకు విషయం సంబంధించి లెబనాన్ మొత్తం మీద కాకుండా అయితే హిజ్బుల్లా టెర్రరిస్టులు మన ఇజ్రాయెల్ మీద దాడులు జరుగుతున్నటువంటి దక్షిణ ప్రాంతం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ దక్షిణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన దాని మీద దాడులను తగ్గిస్తాను అని చెప్పిండు, కానీ మొత్తానికి నేను ఆపేస్తాను ఎక్కడ కూడా
జేడీ వ్యాన్స్ చెప్పలేదు అంటేనే యుద్ధము ముగియనట్టే, చర్చలు సఫలమైనట్టు ఎక్కడ కూడా మనకు కనిపిస్తలేదు. ఒక పక్క ఇక్కడ యుద్ధం జరుగుతున్న సందర్భంలోనే నేను ఇజ్రాయెల్ తోటి ఒప్పిస్తా తగ్గిస్తా దాడులు అని చెప్తున్న సందర్భంలో నిన్న 7 ప్రధానమైనటువంటి సౌత్ ప్రాంతంలో హిజ్బుల్లా స్థావరాల మీద పెద్ద ఎత్తున, అంటే మొన్న జరిగిన బీరూట్ మీద జరిగినంత పెద్ద దాడి కాకపోయినప్పటికీ ఓ మోస్తరు స్థాయిలో దాడులు జరిపి దాదాపు 15 మంది నిన్న చనిపోవడం అనేది జరిగింది. అంటే ఒక పక్క యుద్ధం నడుస్తా ఉన్నది, ఒక పక్క సంధి వాతావరణం, చర్చలు జరుగుతా ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇంకో పక్క ట్రంప్ అక్కడి నుంచి రెచ్చగొట్టే ధోరణిలో తను ట్వీట్ చేయడము, అక్కడి నుంచి నెతన్యాహు తన ఎక్స్ ఖాతాలో నేను యుద్ధం ఆపలేదు, యుద్ధం నేను కంటిన్యూ చేస్తా, ఆయన ఉనికి కోసం నాకు, అంటే ఈ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఉన్నంతసేపు, అంటే ఇరాన్ కూడా నాకు టార్గెట్ అంటాడు. ఎందుకు ఇరాన్ టార్గెట్ అంటే అక్కడ ప్రజాస్వామ్యమైనటువంటి దేశం కాదు, అక్కడ ఎన్నికలు లేవు, ఒక నియంత, ఒక టెర్రరిస్ట్ IRGC హిజ్బుల్లా వీళ్ళందరి మద్దతుతో నడుస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం కాబట్టి ఎప్పటికైనా నా దేశానికి ముప్పుగా పరిగణిస్తున్నా కాబట్టి ఈ టెర్రరిస్టులు అంతా కూడా అంతమయ్యే వరకు కూడా నా పోరాటం తుది వరకు కూడా పోరాటం చేస్తా అని చెప్పి ఒక పక్క నెతన్యాహు చెప్పడము, ఒక పక్క హర్మూజ్ జలసంధిలో మా పడవలు వెళ్ళిపోయినాయని చెప్పి అమెరికా చెప్పడము, ఇవన్నీ కూడా చర్చలకు విఘాతం కలిగింది. ప్రధానంగా ఈ పాకిస్తాన్ మధ్యవర్తిత్వం వహించడం కూడా ఇది చాలా పొరపాటైనటువంటి అంశం. ఇవాళ చాలా దేశాలు కూడా, టర్కీ కావచ్చు, ఈజిప్ట్ కావచ్చు, ఈ దేశాలన్నీ కూడా సంధి మార్గానికి రమ్మంటే మేము రామని చెప్పిన వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ నుంచి వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ తోటి మాకు రేపు పొద్దున ముప్పుగా ఉంటది కాబట్టి మేము రామని తప్పించుకున్నారు. ఏ దేశం కూడా ముందు రాని సందర్భంలో ఇవాళ పాకిస్తాన్ వచ్చింది. పాకిస్తాన్ వచ్చిన తర్వాత మనం డే 1 రోజే అనుకున్నాం పాకిస్తాన్ ఎంటర్ అవుతుంది. షహబాజ్ హుస్సేన్ కావచ్చు, ఆసిఫ్ మునీర్ కావచ్చు, వీళ్ళ క్యారెక్టర్ మనకు తెలిసిందే. వీళ్ళ ద్వారా ఏవి కూడా సఫలం కావని మనం అనుకున్నట్టు విధంగానే అది ఖచ్చితంగా విఫలమే. జేడీ వ్యాన్స్ ఆల్రెడీ అమెరికా వెళ్ళిపోయారు. ఆయన అమెరికాలో ఇక టేక్ ఆఫ్ అయ్యి అక్కడ దిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ మినిట్ లో మరి పెంటగాన్ నుంచి అక్కడ పార్లమెంట్ అక్కడ వాళ్ళంతా కూడా ఖచ్చితంగా మళ్ళీ యుద్ధ వాతావరణము వస్తాయని చెప్పి అనిపిస్తుంది. ఇప్పటికి సౌదీ ప్రాంతం అంతా కూడా భయంతో ఉన్నది. ఒకవేళ ఇరాన్ అట్లనే బలంగా అట్లనే ఉండి యుద్ధం ఆపేస్తే మళ్ళీ మా మీద దాడులు జరుగుతాయి కాబట్టి సౌదీ కూడా ఏమంటుందంటే ఇరాన్ అంతం చేయాలా, ఇరాన్ మొత్తం కంట్రోల్ తెచ్చుకోవాలి, ఈ హార్మూజ్ జలసంధిని మనం క్లియర్ చేసుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళు కూడా అవుట్ రైట్ గా ఉన్నారు. ఈ నాటో దేశాలు అట్లా మామూలుగా చూస్తా ఉన్నాయి. నాటో దేశాలను కూడా ఇన్సల్ట్ గా మాట్లాడాడు, ట్రంప్ మాట్లాడాడు, ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు మీతో చాదా అన్నట్టుగా వాళ్ళని కూడా ఇన్సల్ట్ చేసే ధోరణి కనబడతా ఉన్నది. ఇదంతా చూస్తా ఉంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఈ చర్చలు అనేటివి విఫలం అయిపోయినాయి. ఎందుకంటే ఇవి కోరిన ఈ చర్చలలో పెట్టిన అంశాలు ఆషామాషి అంశాలు కాదు. హార్మూజ్ జలసంధిదే ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఇది. మధుసూదన్ గారు, మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ చర్చల్లో కూడా ప్రధానంగా ఉన్న అంశం హార్మూజ్ జలసంధిని తెరవాలంటూ కూడా అమెరికా డిమాండ్ చేస్తుంది. దానికి ఇరాన్ అంగీకరించట్లేదు. ఎందుకంటే పూర్తిగా ఇరాన్ డిమాండ్స్ అన్నిటికీ కూడా అమెరికా ఓకే చెబితే మాత్రమే హార్మూజ్ జలసంధి ఓపెన్ చేస్తామంటూ కూడా ఇటు ఇరాన్ మొండి పట్టుదలతో ఉంది. ఇప్పుడు హార్మూజ్ ఒకవేళ అదే విధంగా క్లోజ్ చేసి ఉంటే, ఒకవేళ ఈ ఆల్రెడీ ట్రంప్ కూడా ఆల్రెడీ చర్చలు జరుగుతున్న సందర్భంలో ఇటు ట్రంప్ కూడా ట్వీట్ చేశారు, ఇది చర్చలు సఫలమైన విఫలమైనా సరే మేము అక్కడ సీమైన్స్ ని తొలగిస్తాం, హార్మూజ్ ని మేము బందీ చేసుకుంటాం అనే విధంగానే హార్మూజ్ ని వీళ్ళు హస్తగతం చేసుకుంటాం అమెరికా అనే విధానంలోనే ఆ ట్వీట్ మనకి కనిపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ హార్మూజ్ క్లోజ్ చేయాలి, ఇప్పుడు చర్చలు విఫలమయ్యాయి కాబట్టి ఇప్పుడు హార్మూజ్ ని ఓపెన్ చేయడానికి అమెరికా ఏ స్టెప్ ముందుగా వెళ్ళబోతుంది? ఖచ్చితంగా అమెరికా ఇప్పుడు అసలు యుద్ధము సంధి ఈ చర్చలు జరగడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణము ఇరాన్ కు ప్రధానమైనటువంటి హార్మూజ్ జలసంధి. ఇవాళ అందరు తల వంచి డిస్కషన్ పెట్టడానికి కారణం హార్మూజ్. ఈ హార్మూజ్ అనేది లేకపోతే ఇవాళ ఇరాన్ స్మాష్ చేసేస్తుంది ఇప్పటి వరకే. కాబట్టి హార్మూజ్ ని అడ్డం పెట్టుకుని ఇరాన్ చర్చల కోసం వేగవంతం చేసింది. అక్కడ ఫలవంతం కాలేదు కాబట్టి ఇవాళ అమెరికా మొదటి నుంచి కూడా అమెరికాకు వట్టిగా మన చర్చల పేరు మీద, సంధి పేరు మీద కాలయాపన చేసి మిలిటరీ పరంగా చాలా ఎత్తులేస్తూ వాటి స్థావరాలను కదిలించుకుంటూ ఈ మిలిటరీ ఫోర్సెస్ అన్నింటిని కూడా కదిలిస్తూ ఉన్నది. ఖచ్చితంగా పెద్ద ఎత్తున బహుశా ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున దాడులు జరిగే అవకాశం ఇరాన్ మీద ఉన్నాయి. తద్వారా ఈ హార్మూజ్ జలసంధిని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవాలని కుట్ర జరుగుతా ఉన్నది. ఇప్పుడు అమెరికాకు ఉన్నటువంటి వైమానిక దాడులతోనే ఇన్ని రోజులు జరిగింది. ఇప్పుడు ఇరాన్ దగ్గర ఎయిర్ ఫోర్స్ లేదు, నేవీ ఫోర్స్ లేదు, కానీ భూతల పోరు మాత్రమే చేస్తామని చెప్పి మొత్తం కమాండర్స్ ని దించుతామని అమెరికా ఉంటుంది. మరి ఈ కమాండర్స్ ద్వారా ఇరాన్ మీద దాడులకు పోతే అమెరికాకు పట్టు దొరుకుతుందా అనేదే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటది. కాబట్టి అమెరికా కూడా నాకు తెలిసి భూతల పోరాటాన్ని ఆపేస్తుంది. మళ్ళీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ద్వారా ఈ షిప్స్ ద్వారానే దాని మీద దాడి చేసి దాన్ని హస్తగతం చేసుకునేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి. ఎందుకంటే దానికి ప్రపంచ దేశాలు ఇప్పుడు చైనాను రష్యా ఇంటర్నల్ గా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. దాన్ని కూడా అంచనా వేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అమెరికా అంత ఈజీగా కూడా లేదు. ఎందుకంటే చైనా ఇప్పటికే వాళ్ళకు
రాడార్ సిస్టమ్ కానీ టెక్నికల్ సిస్టమ్ ఈ యొక్క మిసైల్స్ సంబంధించిన చాలా గూఢచారికి సంబంధించిన ఇంటెలిజెన్స్ కి సంబంధించిన సమాచారం మొత్తం కూడా ఇరాన్ కు సహకరిస్తున్న సందర్భంలోనే ఇవాళ ఇంకా ఇరాన్ అమెరికా తోటి కొట్లాడేటువంటి ధైర్యము శక్తి దానికి వచ్చింది. కాబట్టి దీన్ని మరి చైనాని అరికడుతుందా, మరి ఎట్లా ఉంటది, చైనా వచ్చినా మంచిది నేను యుద్ధం చేస్తానా అని చెప్పి ఇలా అమెరికా ఖచ్చితంగా యుద్ధం చేస్తారండి. ఇజ్రాయెల్ అయితే వదిలిపెట్టదు, ఈ యుద్ధం ఆగే ప్రసక్తే లేదు, ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ అవుతుంది. దీన్ని ఎవరి తరం కాదు అనిపిస్తుంది. చాలా ఇక్కడికో మధుసూదన్ గారు, మనం విశ్లేషణని కంటిన్యూ చేద్దామండి, షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఇటు ఇరాన్ అమెరికా వార్ కి సంబంధించి ముఖ్యంగా కూడా చర్చలు విఫలమయ్యాయి. దీనిలో ప్రధానంగా హర్మూజ్ ఒకటే, నెక్స్ట్ యురేనియం కి సంబంధించి శుద్ధి చేసే కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆపాలంటూ ఈ డిమాండ్స్ ను పెట్టింది. అదేవిధంగా ఇరాన్ కూడా తన ఆస్తులను, ఎక్కడైతే విదేశాల్లో ఉన్న ఆస్తులను ఫ్రీజ్ చేసిందో వాటిని విడుదల చేయాలని, తమ దేశం మీద ఉన్న ఆంక్షలను ఎత్తివేయాలంటూ కూడా డిమాండ్స్ పెట్టింది. అయితే ఇరు డిమాండ్స్ కి కూడా అక్కడ పరస్పర అంగీకారం కుదరకపోవడంతో మధ్యలోనే ఈ చర్చల్ని ఆపేసి జేడీ వ్యాన్స్ టీం అయితే తిరిగి వెళ్ళిపోయింది. మధుసూదన్ గారు, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి ఇరాన్ కి పరోక్షంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఇటు చైనా రష్యా కూడా వెనక ఉన్నాయి, సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి పరోక్షంగా అనే విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఒకవేళ నిజంగానే ట్రంప్ ఇటు భూతల యుద్ధాన్ని అక్కడ ఏదైతే హర్మూజ్ కి అక్కడ మెయిన్ కీలకంగా ఉన్న ఖర్గుదేవిని ఎప్పటి నుంచో దాన్ని ఆక్రమించుకొని హర్మూజ్ ని రిలీజ్ చేయాలంటూ అమెరికా ఎత్తుగడలు వేస్తుందో, ఇప్పుడు అదే విధంగా అక్కడ భూతల యుద్ధానికి ఒకవేళ దిగితే గనక ఇటు ఏమైనా ప్రత్యక్షంగా చైనా గానీ రష్యా గానీ ఏమైనా ఇరాన్ కి సపోర్ట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటారండి? ప్రత్యక్షంగా చైనా రష్యా ఇన్వాల్వ్ కావు. అంతర్జాతీయ వేదికల మీద అగ్రరాజ్యాలు ఎప్పుడు కూడా కొట్టుకోవు. అవి తాముగా పక్కన ఉన్నటువంటి దేశాలను ప్రేరేపిస్తాయి. ఒకరి భుజం మీద పెట్టి ఒకరు తుపాకీ పేల్చినట్టుగా ఇవాళ చైనా ఇరాన్ భుజం మీద పెట్టి వెపన్ పేలుస్తా ఉన్నది అమెరికా మీద. ఇవాళ ఇజ్రాయెల్ మీద కూడా అమెరికా సహకరించి ఇజ్రాయెల్ ద్వారా ఇవాళ లెబనాన్ మీద, గాజా మీద దాడులు చేపిస్తా ఉన్నది, ఇరాన్ మీద దాడులు చేపిస్తున్నది. అక్కడ ఉక్రెయిన్ కూడా అమెరికా సపోర్ట్ చేస్తూ, కొన్ని నాటో కంట్రీస్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఇవాళ రష్యా మీద ఉపక్రమిస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ అమెరికా అనేది మొత్తంగా చైనాకు రష్యాకు ప్రధానమైనటువంటి శత్రువు కూడా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే వీటి మిత్ర దేశాలన్నిటి మీద కూడా అమెరికా సపోర్ట్ ఇచ్చి యుద్ధాలు చేస్తుంది. కాబట్టి అట్లనే అదే విధంగా వాళ్ళ యుద్ధ నీతిలోనే ఇవాళ చైనా రష్యా కూడా ఇండైరెక్ట్ గా ఇరాన్ కు సపోర్ట్ చేస్తూ, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళకు యుద్ధకు సంబంధించినటువంటి సామాగ్రి, వెపన్స్ అంటే ఇవాళ అమెరికా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఈ ఇరాన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి అస్త్రశస్త్రాలన్నింటినీ కూడా అంటే అక్కడ ఏమీ లేకుండా మేము స్మాష్ చేసేసినాం, ఇక యుద్ధం చేయలేనటువంటి స్థితికి వాళ్ళ ఇరాన్ వచ్చింది అని చెప్పినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ చర్చల సందర్భంగా ఇస్లామాబాద్ లో వేదిక ఇరాన్ కు మంచి అవకాశం వచ్చింది. ఎందుకంటే మేము మొత్తం నాశనం అయిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఏం లేనప్పుడు, సంధి కుదురుతుంది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి చర్చలలో ఏదంటే అది ఒప్పుకోవాలి. కానీ ఇవాళ ఇరాన్ అమెరికా పెట్టినటువంటి గొంతెమ్మ కోరికలు, యురేనియం శుద్ధికి సంబంధించిన, యురేనియం నిల్వలకు సంబంధించి, అణు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్కి సంబంధించిన అంశాలపైన ఏదైతే అడిగిందో అమెరికా ఖరాఖండిగా ఖండించేసింది. అవి వాటి మీద మీకు పెత్తనం చెలాయించే అవసరం లేదు, మాకు సంబంధించిన ఆస్తులకు సంబంధించిన, మా ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన, మా బ్యాంకు లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఫీజు అన్ని కూడా ఓపెన్ చేయాలని, అదొకటి హార్మోజ్ జలసంధి మీద మాత్రమే మాకే పట్టు ఉండాలనేటువంటి గట్టి బలంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి తత్వం దాన్ని వెనుక చూస్తా ఉంటే మేము మొత్తం నాశనమైనా కూడా మాకు చైనా రష్యా లాంటి దేశాలు మాకు సహకరిస్తున్నాయి. అది కాక వాళ్ళ దగ్గర చాలా బలంగా ధైర్యంగా ఈ మన గెరిల్లా దాడులు చేసేటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటి హిజ్బుల్లా, హౌతీ, హమాస్ సంబంధించి ఈ మన ఈ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా లక్షలాది మంది టెర్రరిస్టులు, వాళ్ళ దగ్గర వేలాది మంది ప్రాణ త్యాగం చేయడానికి సిద్ధమైనటువంటి సైనికులు ఉన్నారు. ఈ అమెరికన్ సైనికులు ఉద్యోగ రీత్యా వచ్చి యుద్ధం చేస్తారు, కానీ వాళ్ళు మతపరంగా కావచ్చు, వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాంతం కోసం, వాళ్ళ దేశం కోసం ఆత్మాహుతి ఇవ్వడానికి కూడా అక్కడ 10 మంది ఉన్నారంటూ బాంబులు పెట్టుకొని పోయి దాడి చేసేటువంటి ధైర్యంగా పోయేటువంటి వ్యక్తులు ఇవాళ అక్కడ ఉన్నటువంటి హిజ్బుల్లా టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్లన్నీ. కాబట్టి వాళ్ళని ఎంతవరకు నిలవరించగలుగుతుంది అమెరికా అనేది కూడా మనం చూడాలి. ఏదైనప్పటికీ కూడా రెండు ప్రాంతాలకి, ఇటు అమెరికాకు కావచ్చు, అటు ఇరాన్ కు సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ నష్టము, ఇరాన్ కు మాత్రం ఆస్తి నష్టం ఇప్పటికే విపరీతంగా అయిపోయింది. అది 10 సంవత్సరాల వరకు కూడా కోలుకునే పరిస్థితి లేదు. ఒక పక్క ఇటు అమెరికా యుద్ధం చేసి బాంబింగ్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ పక్క నుంచి ఇజ్రాయెల్ కూడా ఎంటర్ అవుతుంది. ఎంటర్ అయినటువంటి సందర్భంలో చైనా మాత్రము డైరెక్ట్ గా ఇన్వాల్వ్ కాకుండా సపోర్ట్ చేయడం వల్ల అది ఎంతవరకు మరి యుద్ధంలో విజయం సాధిస్తుందా, మరోసారి సంధికి మార్గాన్ని, అవకాశాలు కల్పిస్తుందా అనేది చూడాలి. అమెరికా ఒక పిచ్చి దేశము, అసలు ఆ దేశం మీద ఈ పెత్తనం చెలాయించడము
ఈ హార్మోజ్ జలసంధి. హార్మోజ్ జలసంధి అనేది అది ప్రపంచ రవాణా, ఒకప్పుడు అంతర్జాతీయ రవాణా మార్గం అది. దాని మీద యాక్చువల్లీ ఈ యొక్క సంధి సమావేశాలలో పెట్టుకోవాల్సింది, గతంలో హార్మోజ్ జలసంధి ఫ్రీగా ఉంటుండే, అంతర్జాతీయ మార్గంగా అన్ని దేశాలు స్వేచ్ఛగా ఏ విధమైనటువంటి ట్యాక్సెస్ లేకుండా తిరిగినటువంటి ఈ యొక్క రవాణా మార్గం ఏదైతుందో ఆ మార్గాన్ని క్లియర్ చేయాలని చెప్పి ఒక పెద్దన్న పాత్రగా, ఒక డెమోక్రటిక్ కంట్రీగా, ఒక పవర్ఫుల్ దేశంగా జేడీ వాన్స్ నిన్న సమావేశంలో అది పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండే. అది పెట్టకుండా మొత్తం ప్రపంచ దేశాల నుంచి ఇద్దరం కలిసి పైసలు వసూలు చేద్దాము, దాని మీద కంట్రోల్ తీసుకుందాము, దాంట్లో మాకు భాగస్వామ్యం కావాలని అమెరికా కోరుతుందంటేనే అది అది హేయమైన చర్య. అది అంటే ఒక దేశం మీద, ఒక దేశం ప్రాపర్టీ మీద, ఒక అంతర్జాతీయ మార్గాల మీద పెత్తనం అడగడం అంటే అమెరికా చాలా దిగజారుడు రాజనీతిని ప్రదర్శిస్తుంది. అది సరైనది కాదు. అది కూడా యూరోప్ కంట్రీ నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఆసియా ఖండంలో వాళ్ళ ప్రాపర్టీ మీద బలం పెంచుకోవడం అంటే ఇంకొకరి మీద దురాక్రమణకు సంబంధించింది అని మనం భావించాలి. ఖచ్చితంగా ఈ చైనాను కూడా రెచ్చగొట్టిండు, మీతోటి ఏది కాదు. ఈ చైనా, జపాన్, ఫ్రాన్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా హార్మోజ్ జలసంధి తెరవడంలో మీతోటి ఏది చేత కాదు, మీరు చేతగాని వాళ్ళు అని చెప్పి వాళ్ళు అమెరికా ఇన్సల్ట్ కూడా చేసింది. నిన్న ఒక ప్రకటనలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ మీరు చేతగాని వాళ్ళు అని చెప్పి కూడా ఆ దేశాల మీద అన్నారు. కాబట్టి ఈ ట్రంప్ మాట్లాడే మాటలు ఏవైతున్నాయో, రెచ్చగొట్టే ఉన్నదో ఈ యుద్ధ వాతావరణాన్ని ఇంకా పెంచే క్రమంగా ఉన్నాయి తప్ప ఈ సంధితోటి ఈ మొత్తం ప్రశాంతమైన వాతావరణం వచ్చే విధంగా అయితే కనబడతలేదు. కాబట్టి అమెరికా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయుధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కొత్తగా తయారు చేసిన ఆయుధాలన్నింటినీ కూడా ఈ యుద్ధంలో ప్రయోగించేటువంటి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి. కాబట్టి అమెరికా ఉత్సాహంగా ఈ యుద్ధంలో ఉత్సాహంగానే ఉంది. అమెరికా దాన్ని కంట్రోల్ అయిన ఆలోచన ఉత్సాహంగానే ఉంది. కాబట్టి ఒక పక్క సంధి అంటూనే ఒక పక్క సో మనం చూసుకోవచ్చు, ఇటు ఇస్లామాబాద్ వేదికగా జరిగే